يا رب صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه وعظيم برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى اسمه وعظم شأنه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من طارد الجنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليه أشرف خلقه وجل عبيده رحمة. تعلقت سرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا الذي تكرم به المنان.
Ito na, report sila. Ambil, sudah.
الأبصار في كل موطن من مواطن القرب والمضاد فاسد ذاتك بعبادك وسائر وزوجاتك العجب ذاتك سيد الكون المشهد الذكر tinggal arah-arahkan aja lah. اللهم صل وسلم على إليك يا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أنت أحيانا بحركاتنا وسبلتنا بعنايتك وتفضل في جميع أطوارنا وتغلباتنا في جميع رعايتك وحفظ وقايتك وأن تبلغنا من شرف الأمر إليك وإلى هذا الحكيم غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحدثنا به من نعمنا وأعمالنا وتجعلنا بعدك هذا الحبيب بنا حاضرين وبطاعتك بين السلم والحق وحميد المعدل ولعهدك من الحافظين اللهم إنا نعلم برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وادخلنا الجميل الذي وسلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاءنا به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب بالنار الغفران والمسيء بالإحسان والسائل بالإحسان والمؤمن بالأمن وتجعلنا من النصران وحبيب الله وله الله اللهم ببركاتك الشريف من أولادنا ووالدينا وعلى كل دعواتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع بلاد القرية في جميع الأقطار على الجشورة ومعلم الإسلام والإيمان بلاد معمورة معنا وسرورا واغفر له والمتقربين واهدنا إلى المسلمين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واجعل رحمتك عليك للمؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين واغفر لنا أولاد الحج في جميع النواحي والأقطار ويخرج دائما من عينك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالإذن المجيد من الذنوب والخطايا وأجعلنا في العمل من طاعتك وزد بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب ولا تصرف عليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama sekali saya ucapkan alhamdulillah salam kepada guru kita Guru Jamal beserta Habib Al-Habib Fitra dan juga untuk bapak-bapak ibu sekalian, terutama untuk adik-adik supaya tertib ya, jaga kebersihan. Saya doakan semoga cepat besar menjadi anak soleh dan solehah. Dan juga untuk ibu-ibu saya doakan semoga sehat selalu dan tambah rezeki. Kemudian untuk bapak-bapak semoga nambah disayang, bukan nambah istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, rahmatan lil alamin. Yang kami hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili beliau, juga yang kami hormati Bapak Camat Sungai Pinang atau yang mewakili Bapak Lurah Sungai Pinang Dalam, dan juga dari Bapak Kantip Sungai Pinang Dalam, kemudian dari Babinsa. Mudah-mudahan beliau hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, khususnya RT 30 Sungai Pinang Dalam. Di sini sudah hadir Bapak Haji Darlan Ibrahim selaku tokoh di RT 30. Juga ada Kiai Haji Kamariansah, kemudian Ustadz Hamdan, dan pada malam hari ini Pak Guru Jamal. Ada beberapa tempat ibadah juga yang hadir di sini, dari Masjid Al-Muhajirin ada Bapak Imam Mazani, kemudian ada Bapak Yusni, teknisi dari Masjid Al-Hudri, dan juga bapak-bapak yang lain yang sudah hadir bersama kita. Kemudian para ketua RT yang ada di lingkungan Sungai Pinang Dalam. Juga di belakang saya yaitu guru kita Ustadz Abdullah. Kalau di sekitar masjid itu dipanggil Guru Adul. Terus di belakang beliau ini ada Bapak Haji Bambang Sutejo SE. Sekarang jabatan beliau penasehat dari Rukun Kematian Al-Hudri. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di samping guru kita ada Guru Rahmadi, saudara kandung dari Guru Adul. Beliau ini mantan pemburu. Jadi kalau ada yang mau begini lagi bisa menghubungi beliau ini. Ya Guru ya? Bisa. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayah serta ridho serta inayah, sehingga kita pada malam hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir dalam rangka bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah di Langgar Al-Iman. Selamat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai acara, terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Habib Fitrah, dan selanjutnya acara yang ketiga yaitu hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW akan disampaikan nanti oleh guru kita
guru kita bersama, Guru Jamal atau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Jamaluddin. Dan nanti mohon guru dirangkai dengan pembacaan doa, kemudian penutup. Demikianlah susunan acara. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Habib Fitriyah. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Laporan panitia jadi singkat lah, laporan harus ada itu, enggak boleh ada. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول Siapa penceramahnya kemarin tuh? Siapa penceramahnya? Rahmat Sanusi. Di Tanjung kan? Ya, ya. Grupnya apa namanya ini? Umaranya. Hah? Ambil semuanya diambil abdi juga. Hah? Beda-beda nih. Oh, Aneh teman-teman lagi dah. oh iya. Apa namanya ini? Hapsikap. Hah? هو الذي يصلي
Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Fitrah Al-Idrus. Mohon maaf baru ada tambahannya karena baru dapat informasi dari belakang. Ya, jadi kita dengarkan suaranya sangat merdu sekali, juga orangnya ganteng sekali. Diucapkan terima kasih, semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah ketakwaan dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta menjadi cahaya yang menerangi hati dan pikiran kita dalam menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya acara yang ketiga, mohon maaf tadi Ketua Panitia ketinggalan, yaitu sambutan atau laporan Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad SAW kepada Bapak Junaidi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada pakai suara atas. Yang kami Yang ini aja. hormati dan yang kami muliakan Allah Salonnya di salon di luar itu aja nggak dipasang. Nggak ada kabel yang di luar. Yang itu. Iya. Yang kami hormati dan kami muliakan para tokoh masyarakat, ahli ulama dan para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Para hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang kita hadiri ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani dalam rangka menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Langit Hakim. Salawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para junjungan dan juga kepada umat termasuk kita semua. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Pada hari ini, rahimahullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang terlangsung menghadiri acara kami selenggarakan ini. Semoga dengan kedatangan para hadirin sekalian di malam ini, mudah-mudahan setiap langkah, nafas dan detak jantung kita menjadikan amal ibadah kita semua. Amin. Tak lupa kami pula ucapkan terima kasih kepada beliau Akmal Al-Mukarram Ibnu Jamal yang telah meluangkan waktunya di dalam ini bisa dan kesibukan beliau untuk memberikan ceramah kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau menjadi kesehatan dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa keseluruhan acara pada malam ini berketerlibatan dari seluruh warga masyarakat di Wilayah Ahmad, dan dalam kesempatan ini kami selaku panitia mengucapkan terima kasih tak terhingga atas sumbangan yang telah mendonasikan dan berupa uang, nasi bodang, buah-buahan, snack dan lain. Semoga Allah melimpahkan dan menghargai semua Allah mendapatkan rezeki dan berlipat ganda kepada amin. Kami atas nama panitia memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami memiliki keterbatasan atas semuanya, sehingga dalam penyelenggaraan acara ini banyak kekurangan dan kehilapan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya
kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah tulus dan ikhlas menyelenggarakan yang berjelas tahapannya, sehingga pada acara ini dapat berjalan dengan baik, dan semoga apa yang telah kita sumbangkan menjadi amal ibadah kita semua. Demikian saya kami sampaikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Junaidi selaku Ketua Panitia bersama panitia lain tentunya yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kita tadi dari kelompok Maulid Habsi. Saya tanya ke Bu Adul, apa namanya? Enggak ada namanya. Karena ini memang adalah anak-anak kita di sini ya. Ada yang dari Nusantara 8, ada dari Sunter 7 ya. Jadi dari sekitar RT 30 lah gitu ya. Yang bermain Maulid Habsi tadi. Kemudian sebelum kita masuk ke acara inti, kami ingin mempromosikan juga kepada jemaah sekalian yang sudah hadir di sini bahwa besok pagi jam 8 akan dilaksanakan juga acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Al-Budri. Ada sekitar 200 meter masuk ke sini. Besok itu penceramahnya Guru Ahmad Sanusi atau Guru Jaro dari Tanjung, Kalimantan Selatan. Jadi kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk hadir lagi besok pagi jam 8 di Masjid Al-Budri. Terima kasih atas kedatangannya. Seperti kita ketahui bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan momen yang sangat penting bagi kaum muslimin karena menandakan lahirnya sosok Nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT. Kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi tonggak bersejarah bagi umat manusia karena menjadi sosok yang menuntun sekaligus membawa risalah bagi kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Baiklah jemaah sekalian, kita sambut hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita, Guru Jamal. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Safina wa Barakatina wa Maulana Muhammad. Silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Fa'aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maaf guru, ketinggalan. Terima kasih guru. Wa qad qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-fa'ilin. Yang ulun muliakan berataan yang hadir di tempat ini. Ada tadi ulun dengar wakil wali kota Pak Camat
ya, atau yang mewakilnya Kepala Kampung RT, khususnya Ibu RT yang tersandar keuyuhan sudah menjadi panitia, dan seluruh khususnya panitia. Panitia ini kan di belakang layar, cuma yang paling banyak pahalanya karena tantangannya lebih. Nama kita tidak disebut itu kan sakit. Kalau menurut nafsu kita beribadah, kita begawi, gawian kita kada di hati orang yang kada begawi tampil itu sakit banget, tapi itu paling ganal pahalanya. Jadi alhamdulillah semua kita ya di tempat ini dalam rangka memuliakan Nabi kita, ya. Juga protokol MC, tokoh masyarakat, tuan guru ingot, ya guru adul, ya guru-guru berataan yang hadir, undangan dari seluruh masjid, khususnya juga tokoh masyarakat Pak Haji Darlan, ya. Nangka kayak Pak Haji Darlan mungkin ada beberapa orang di sini. Pian masuk seorang kerasaan kalau langgar ini makmur begitu, di luar sana ada sanduk nasi macam-macam, menyenangkan berataan itu. Jadi rame di sini. Kelihatan makmur langgarnya, orang sugihnya waras-waras karena ada masjid di daerah Saranjana sana yang masjidnya banyak orang sugih sehingga masjidnya jadi singkip, singkip masjidnya. Orang sugihnya kada paham. Nah di sini alhamdulillah orang sugihnya paham. Alhamdulillah. Kita kada membahas itu, hadirin. Kita bersyukur berkumpul di tempat ini dalam rangka apa? Memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu hari kelahiran Nabi. Kapan Nabi lahir? Kalau rohnya, nurnya sudah lahir miliaran tahun sebelum alam semesta diciptakan sudah lahir. Kalau secara biasahnya diutusnya Nabi, lahirnya Nabi secara jasad itu di tahun 20 April tahun 571 Masehi. Itu yang banyak dipakai oleh para ahli sejarah. Ada menyatakan tanggal 22 April tahun 570 sampai 572. Itu Masehinya 571. Jadi yang paling banyak 20 April tahun 571. Di tahun Hijriahnya yaitu 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahunnya kenapa? Karena kalau ditentukan karena memang ketika Nabi lahir memang belum ada penentuan tahun hijriahnya. Ya, belum ada. Tahun hijriah itu adanya sesudah Nabi wafat. Ya, pada masa Sayyidina Umar. Ya, kembali. Jadi Maulid Nabi itu ya hari kelahiran Nabi itu yaitu tanggal 20 April 571 atau 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu Ka'bah mau diruntuhkan oleh Raja Abraha. Ya. Nah, Maulid kelahiran Nabi itulah yang kita peringati sekarang ini. Maulid kelahiran Nabi atau Maulud Nabi yang dilahirkan ini kita peringati. Maulid ini bukan ibadah baru. Maulid ini bukan ibadah baru. Maulid ini wasilah. Maulid yang kita peringati ini sarana kita lah, wasilah atau maulid ini kita jadikan sarana untuk menumbuhkan cinta kita kepada Nabi. Jadi maulid ini intinya cinta, isinya cinta. Jadi maulid yang kita peringati malam ini secara seremonial itu sudah ganal pahalanya. Jadi maulid yang kita peringati secara seremonial malam ini sarana, bukan ibadah baru ini. Ini sarana untuk menumbuhkan cinta kita kepada Nabi.
untuk sekali lagi untuk menumbuhkan cinta kita kepada Nabi. Jadi apapun kegiatan yang ada di Maulid itu, mengaji, begandangan, membaca Maulid, itu kalau menumbuhkan cinta kepada Nabi masih berarti itu lingkup Maulid Nabi. Ya. Menggantung apa? Itu kan menyenangkan gawian Nabi. Kalau menyenangkan orang berarti itu lingkup Maulid Nabi. Membaca Quran itu lingkup Maulid, menumbuhkan. Kalau di dalam acara Maulid itu menumbuhkan cinta kita kepada Nabi, maka itu termasuk bahagian daripada sarana daripada Maulid, sarana untuk menumbuhkan cinta. Kenapa? Kalau orang sudah cinta kepada Nabi, satu, dia akan rajin sembahyang. Kalau orang cinta kepada Nabi, rajin bersalawat. Orang cinta kepada Nabi, dia akan rajin beribadah. Di mana mendapatkan? Salah satu tempatnya adalah di acara seremonial seperti ini. Di situ untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi. Tandanya ya rajin sembahyang, rajin bersalawat, rajin beribadah dan lain sebagainya. Itu tuh kisah cinta nih. Makanya kita wajib belajar, wajib memahami. Dan cinta itu jangan dilarang. Jadi yang kadang-kala orang menangis, kadang-kala dilarang. Orang asik kadang-kala dilarang. Orang tertawa tidak ada dilarang. Apalagi orang cinta sama sekali kadang-kala dilarang. Biar orang itu dipenjara, diikat, kadang-kala cintanya itu di dalam hati. Maka cinta jangan dilarang. Nah, cinta kepada Nabi ini, ya, cinta kepada Nabi ini yang melalui Maulid ini, cinta kepada Nabi ini adalah sumber, cinta kepada Nabi sumber kebaikan. Cinta kepada Rasulullah sumber kebaikan. Nah, melalui Maulid ini untuk mengingatkan kita lagi nih. Kita ini kan sudah ada cinta dengan Nabi. Allah Ta'ala memadahkan tuh di dalam diri ikam ada Nabi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tuh Quran tuh memadahkan, ketahui di dalam dirimu, di dalam diri kamu itu ada Rasulullah. Nah, kapan kita menyadari ada Rasulullah di dalam diri kita, lalu ikut di Maulid ini? Nah, baik si penceramah, baik yang mendengar, atau yang tukang gandang, atau panitia, atau siapapun, melalui Maulid ini supaya kita mengingatkan kembali kepada kita bahwa agar kita menumbuhkan, mengingatkan bahwa agar kita ada rasa cinta tadi. Cintanya ada, cuma kita kadang merasa. Nabinya ada di dalam diri kita, cuma kita kadang merasa. Nah, bagaimana supaya merasa? Lalu ditumbuhkanlah melalui Maulid ini. Jadi Maulid kadang ada alasan untuk menyatakan itu bid'ah, karena di dalamnya baik. Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, ujar sidin yusabu fa'iluha, diberi pahala orang yang ikut turut serta di dalam peringatan Maulid itu. Imam besar itu, nah, ulama besar, wali besar, Imam As-Suyuti. Nah, jadi kayak ini intinya aja, Jar. Intinya aja. Kalau intinya yaitu gula habang lawan nyiur digoreng, dimasak jadi inti. Poinnya aja, poinnya apa Maulid ini? Tujuan Maulidnya apa gerang? Poinnya, intinya dari Maulid ini. Maulid Nabi ini bukan sekedar seremonial nang kayak ini. Artinya maksud ulun bukan mengecilkan orang mau ulah acara kayak ini. Mau ulah acara nang kayak ini ganal banar pahalanya. Ganal bahal, artinya bukan ini aja. Imbah tuntung bulik kita bukan ini aja. Karena peringatan ini hanya sekitar dilawasakan 2 jam, lebih lawas lagi 3 jam. Ya kalau tuh sisanya dalam setahunan itu 3 jam, sisanya 365 hari dikemanakan itu. Nah, jadi intinya peringatan Maulid ini secara seremonial berpahala sudah, tapi bukan hanya seremonialnya aja, acara seremonial seperti ini. Jadi
Maulid ini selain seremonial ini, yaitu agar atau bagaimana kita agar selalu bagaimana kita terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu cinta kepada sidin, agar kita terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cinta kita agar selalu hidup terhadap Nabi kita. Jadi peringatan nangka ini kita anu juga, tapi maknanya memaknai, mengambil hikmah nangkaya Pak, supaya cinta kita kepada Nabi selalu hidup, selalu ada, kada pernah redup. Jadi semakin ikut maulid semakin cinta besar, semakin besar cintanya, semakin besar cintanya. Jadi dengan semakin hidup, selalu hidup cinta kepada Nabi, semakin besar cinta kepada Nabi, maka orang ini akan selalu semakin taat kepada Nabi. Maka orang ini akan selalu membaca salawat kepada Nabi. Maka orang ini akan selalu gemar berbuat kebaikan, benci berbuat kejahatan. Nah, inilah namanya maulid Nabi yang sebenarnya. Apa maulid Nabi yang sebenarnya? Ketika cinta kita selalu kepada Nabi. Tanda cinta, wujud cinta kepada Nabi itu kita kada lagi menggawi yang dilarang Allah, kita menjauhi yang dilarang Allah, kita menjauhi yang dilarang Allah, kita menggawi yang disuruh Allah. Itu cinta yang sebujurnya. Apalagi umur 60 tahun sadang sudah, jangan bermaksiat. Kalau tercelobok ke maksiat itu ngarannya tak salah. Tapi kalau kita tahu itu maksiat, kita kadang mau melawan hawa nafsu, itu bujur melanggar, itu bahaya. Itu berarti maulid tidak punya pengaruh. Walaupun inya beribu kali menghadiri maulid, tapi tetap aja inya melanggar larangan Allah. Itu ngarannya maulid tidak memberi pengaruh yang baik terhadap diri kita. Nah, maulid inilah artinya begitu kita mendengar kekanakan memuji Nabi, keingatan dengan Nabi, lalu muntung mau bersambat ngaran Nabi, tumbuh cinta itu sehingga selalu sejuk dengan Nabi. Sudahnya kada lagi menggawi maksiat, ditingkatkannya lagi karena terus Nabi dibacanya salawat Nabi, hatinya tidak terpisah dengan Nabi, lalu batinnya terbimbing, fisiknya terbimbing, hatinya selalu mengarah kepada Nabi. Karena umur 50 tahun, sering saya sampaikan termasuk nasihat kepada diri ulun sendiri dan kepada kita semua. Kalau sudah umur 40, apalagi 50 tahun, sadang sudah dunia itu bukan dikarik lagi, dihilangkan dari jiwa kita. Tapi dari jiwa kita, jangan lagi ada di dunia ini jiwa kita, ke akhirat jiwa kita. Tapi kalau masih mucil-mucil umur 40 tahun, mangkana apa jar-ujar Nabi itu, man atat alaihi arba'una sanah, man atat alaihi arba'una sanah walam yaghlib khairuhu syarrahu falyatahajjar ilan nar, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa umurnya sudah sampai 40 tahun, kelakuannya masih kayak kekanakan, kada lagi menunjukkan akhirat, harus ada akhiratnya kelihatan itu, kebaikannya belum bisa mengalahkan kejahatannya, maka orang itu pantas ditunjul ke neraka. Itu ujar Nabi, bukan ujar ulun. Itu bahasanya supaya mengingatkan kita, karena tempat kita bukan di dunia ini, tempat planet kita adalah akhirat. Siapa akhirat itu? Untuk menuju akhirat secara dini, ingati Nabi kita, selalu mengingat Nabi kita, memperbanyak salawat kepada Nabi kita. Siapa akhirat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu zikir kepada Allah, mengingat Allah ta'ala. Zikir kepada Allah, buahnya adalah diridhoi Allah. Salawat kepada Nabi, buahnya adalah dapat syafaat Nabi. Nah, ini salah satu yang kuat memberi pengaruh besar bagi kita, yaitu
peringatan Maulid seperti ini supaya menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Dan Maulid yang ini Maulid juga, apa Maulid yang sebenarnya? Maulid yang sebenarnya ketika hati kita selalu hidup, selalu cinta kepada Nabi kita. Tandanya semakin besar cinta kepada Nabi kita, semakin kuat ibadahnya. Semakin besar cintanya kepada Nabi, semakin besar akhiratnya, semakin besar gemar memperbuat kebaikan. Itu Maulid yang sebenarnya. Cuma kita harus tahu juga, di dalam acara-acara Maulid begini, artinya itu ingin menumbuhkan cinta kepada Nabi. Tentu yang disampaikan mesti hal-hal yang berkenaan, yang berkaitan, yang tali temali dengan Nabi kita, yang bertali temali dengan Nabi kita. Ya kalau mesti kita mengetahui siapa Nabi kita. Oh ternyata Nabi kita adalah manusia yang paling sempurna yang dicintai Allah. Nabi kita yang bukan membawa rahmat. Nabi kita itu adalah rahmat. Kalau Nabi kita membawa rahmat lain, Nabi kita rahmatnya. Quran menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau ya Muhammad kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Apa rahmat itu? Banyak rahmat. Kita senang rahmat, kita hati gembira rahmat, dapat rumah hanyar rahmat, dapat bini baru rahmat, dapat mobil baru rahmat, dapat anak baru rahmat itu. Tapi itu bagian daripada rahmat yang Allah Ta'ala jadikan, yaitu ainur rahmah Nabi kita. Surga itu rahmat. Adanya surga itu dari Nabi kita. Wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Dari nur Nabi kita, surga itu dari nur Nabi kita. Makanya kalau kita masuk surga karena ibadah kita ingin itu karena rahmat, lalu kita menginginkan nikmat di dalam surga, bujur. Tapi kalau Nabi masuk surga, apakah Nabi ingin masuk surga, menginginkan nikmat yang ada di dalam surga? Kada. Abdul Nabi kah Abdul surga? Bagaimana surga bisa memberikan nikmatan kepada Nabi, sementara surga itu jadi nikmat karena Nabi kita? Kada mungkin. Jadi kalau orang ada menyatakan Nabi kada dijamin masuk surga, sidin memang kada sidin memang apa sidin dijamin surga itu, ampun sidin. Surga itu milik beliau. Jadi surga itu tidak nikmat kalau kada ada Nabi. Andai kata Nabi masih dihidupkan sampai sekarang ini, kada berpindah tempat, kada wafat, itu surga nang kaya apa caranya dia Allah Ta'ala jadikan bentuknya mendatangi Nabi kita karena rindu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sebagaimana permohonan sahibul maulid, wa antuballighuna min syarfi qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Ya Allah, tolong sampaikan kami ini sekarang sedang berusaha, ya Allah. Sampaikan kami supaya dapat kemuliaan karena beribadah lawan pian, ya Allah. Beribadah jo kalau ada. Karena beribadah kepada pian, jadikan kami orang mulia, ya Allah. Mulia bukan karena harta, mulia bukan karena jabatan, mulia bukan karena nasab, apalagi keturunan. Kadang kau mengangkat pintarai keturunan itu, cuma itu wajib disyukuri. Itu anugerah besar Allah, keturunan itu. Ikam koler beribadah, ikam kada sembahyang 5 waktu, ikam kada bisa membaca Quran, lalu ikam andak keturunan aku nih, keturunan Andi, keturunan Gusti, kawalah keturunan itu menghilangkan kebungulan kita. Kada, itu hadiah Tuhan. Mesti berusaha juga. Jadi minta dekat dengan Allah mesti, tapi itu bukan dijadikan untuk itu merusak diri kita karena. Nah, minta kepada Allah, mudahan dengan ibadah ini kami jadi mulia.
Dan terakhir, wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Ini catat baik-baik, ulun juga mencatat. Dan kepada kekasih pian inilah Nabi Muhammad, beliau inilah kami mohon jadi puncak angan-angan kami, puncak keindahan kami, puncak surga kami, kenikmatan kami di Nabi Muhammad. Jadi kalau pian masuk surga dengan segala nikmatnya, laki-laki dengan segala istrinya, 12.100 bebinian dapat seikung laki-laki. Kada gampangan, kada kepeleran itu 12.100 tuh banyak benar tuh. Nikmat benar itu, tapi kada ada apa-apanya ketika kita bertemu dengan Nabi di dalam surga. Kenapa? Itu semua dari Nabi. Kayak itu kah? Memang kayak itu Nabi kita. Pian ingat kalau Sayyidina Yusuf saking nikmatnya bubuan benian Mesir itu sampai tatak tangan kada kerasaan, itu bagian daripada Nabi kita. Nabi Yusuf tuh 2 kali Nabi Yusuf gantengnya anyar sama dengan kegantengan Nabi kita. Zohirnya, batinnya aja masih kada. Batinnya Nabi kada kawa di apa-apai sudah. Seluruh Nabi itu nabinya Nabi kita. Nabi 124.000 Nabi, 313 Rasul, ditambah yang wajib dikataui 25 Rasul, itu semua Nabi kita membimbing. Bagaimana caranya? Nubuah sejak Nabi diciptakan nurnya, itu melajari nur tadi ke tulang sulbi Nabi Adam, Nabi Nuh, duduk kamu nak bekamih kah? Nak bekamih kah? Bekamih aja. Ya. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Abdullah, ya, ke Abdullah pindah ke Aminah, itu nur berpindah, itu nur semua memadai itu para nabi. Lihat di Burdah, lihat Berazanji, lihat di Bak, lihat di Habsyi, di Diyaul Lami, dan semuanya itu menceritakan tentang perjalanan nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Nabi kita. Lalu lahir ya 571, 20 April 571 Masehi. Disitulah masa keemasan. Setelah itu 63 tahun wafat Nabi, nurnya sampai ke kita. Makanya di dalam apa itu diba watilkal qubbatul hadra wa fiha nabiyyun wa nuruhu yajlul goyahib. Di sana di Madinah itu ada kubah hijau, di bawahnya berkubur Nabi kita. Nurnya sebelum beliau lahir miliaran tahun sudah. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam saja itu 2000 tahun sebelum Masehi menurut pencatatan. Itu Nabi sudah melajari semuaan sampai beliau wafat 1400 tahun sampai ke kita nurnya. Allah Ta'ala memadahkan wa'lamu anna fikum Rasulullah, di dalam diri kamu itu ada Rasulullah. Bagaimana supaya kita merasa bahwa ada Nabi di dalam diri kita? Yaitu ikuti acara seperti ini. Bagaimana supaya merasa kita ada Nabi di dalam diri kita? Banyak baca salawat kepada Nabi. Bagaimana supaya kita merasa ada Nabi di dalam diri kita? Supaya kita cinta kepada Nabi. Belajar ilmu agama. Kenapa disuruh cinta kepada Nabi? Nabi menyuruh cinta-cinta itu, cintanya kepada Nabi. Nah, kayak apa caranya cinta kepada Nabi? Nah, Nabi menyuruh. Apa ujar Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman bubuhan ikam berataan umat tuai kecuali dia lebih mencintai aku. Artinya aku yang paling dicintainya daripada abahnya, daripada anaknya, daripada manusia semuanya, dan termasuk daripada hartanya, daripada jabatannya, daripada gurunya, daripada keturunannya, dari apapun yang dia cintai, mesti Nabi di atas cinta segalanya. Kenapa disuruh wajib cinta kepada Nabi? Nah, ya kalau tahu. Karena disuruh cinta kepada Nabi ini supaya kita
dengan cinta kepada Nabi, maka kita semakin rajin sembahyang, semakin rajin berselawat, semakin rajin beribadah, semakin rajin gemar beribadah supaya jadi orang baik kita. Nah, itulah cinta kepada Nabi. Ada jalur-jalurnya, di antaranya kayak ini, dan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad atau salawat kamilah, dan juga meletakkan nama Nabi kita mana ulun cari Muhammad. Kadakawa yang Arabnya tuh Muhammad tulisannya andak di sini. Kadakawa juga Muhammad tulisannya yang andak di sini supaya kita selalu terkenang dengan Nabi. Karena Nabi itu selalu berada di hadratullah, berarti sampean otomatis itu juga ingat kepada Allah. Mudah-mudahan Maulid ini bujur-bujur menumbuhkan cinta kita kepada Nabi. Tandanya kita bersyukur kepada Allah. Yang paling penting adalah jangan lagi melanggar perintah larangan Allah. Itu yang paling penting. Berzina jangan, mata kelanjian, ampe sudah kelanjian itu, terutama untuk laki-laki. Karena laki-laki ini kan biar kayak apa, melihat bebinian cantik itu kan normal, pasti tertarik. Nah, kita lawan pang itu supaya kita berpahala. Membuka HP dikurangi, minta maaf, daripada pian membaca salawat kepada Nabi itu satu umat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu itu, kalau sallallahu alaihi Muhammad itu paling lawas 15 menit itu 1000 kali 10,000 kali Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Insya Allah. Karena mungkin lagi orang tercelobok. Kenapa tercelobok? Inya jarang juga membaca salawat. Tapi ada jarang membaca salawat banyak, berarti batinnya rusak. Kada tunduk dengan Nabi, bujuri, ya, beribadah. Aku jangan sudah sembahyang malam berhimat, menyerahkan kepada Allah. Aku persoalan tokoku dulu 8 toko habis berataan, guru menyuruh beribadat, sembahyang jangan ditinggalkan, salawat jangan ditinggalkan, malah aku tambah lagi sembahyang malam aku gawi. Kenapa masih aja aku ditimpa kesulitan-kesulitan, inya sakit hati kelihatannya. Nah, itu artinya ikam bertobat kada bujur-bujur, berarti ada yang salah pada diri ikam. Ketika inya sembahyang kada menghargai sembahyang, di utaknya itu tokonya mesti kembali. Kalau tokonya artinya dengan inya sembahyang, inya bertahajud, inya mengadu kepada Allah, tokonya ngelapan buah itu langsung kembali muha. Maka itulah caranya beribadah kepada Allah. Itu ngarannya kada membesarkan yang namanya ibadah kepada Allah. Yang ngarannya orang membesarkan ibadah kepada Allah, begitu dia bisa sholat, alhamdulillah ya Allah, toko ulun habis 8 sakit hati secara manusia, tetapi alhamdulillah ulun masih kawa mengadu lawan pian, bukan mengadu kepada dukun. Maka itu ini kada mengadu kepada Allah, seakan-akan mengadu kepada dukun juga. Buktinya mana? Mesti bulik barang itu, kada kayak itu. Kita minta kepada Allah supaya diberi ketenangan, beri bulik akan barang ulun itu kehendak ulun serahkan. Itu ngarannya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, itu bertawakal. Nah, inilah kita banyak baca selawat kepada Nabi, kita mengenang Nabi supaya kita benar dalam beragama ini, supaya kita bujur dalam beragama ini. Intinya jangan lagi kita melanggar yang dilarang Allah, jauhilah yang dilarang Allah. Ternyata kita memang kada melanggar, selamat. Jangan sombong pulang kita. Beribadahnya bagus, sudah bagus. Jangan merasa hebat beribadah. Itu semua pertolongan Allah. Selamat tuh, itu yang sudah beribadah. Yang telanjur di masa lalu sudah menggawi yang kada-kada, sekarang ini sudah jadi baik atau belum baik. Nah, kayak apa solusinya? Kalau sampean di masa lalu kada mau minta ampun, kada mau nyadari diri, sudah tua, kada mau aja lagi itu ngarannya mencari penyakit teng mati, pukuli orang. Kenapa orang disiksa?
disiksa di dunia. Kenapa orang menderita di dunia? Karena dosanya belum minta ampun. Kenapa sampai ke akhirat, sampai mati kada minta ampun aja lagi. Jadi bagi mereka kalau yang tadi beribadah baik, yang dilarang Allah Ta'ala dijauhi, kalau ada sedikit berdosa minta ampuninya, itu sudah bersih terus. Dan ini kadang-kadang bahwa merasa semua ibadahnya itu karena taufik bantuan dari Allah, karena berkat Rasulullah selamat orang itu. Ada lagi yang berdosa, gawiannya kada kekaruan di masa lalu, banyak benar dosa, banyak tertinggalkan ibadah, lalu inya minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, itu solusinya sama dengan orang yang tadi. Maka dia termasuk orang yang disayangi Allah. Jadi yang menimbulkan neraka itu kita sendiri, bukan nerakanya datang. Kita sendiri mendatangkan neraka itu. Melalui apa? Karena kita berbuat maksiat. Innal abda la yuhrimar rizqa li dzambin yusibuhu. Sesungguhnya hamba itu diharamkan, terhalang rezekinya karena satu dosa yang telah dilakukannya. Begitu dosa, banyak dosa, semakin banyak yang terhalang. Karena terhalang kebaikan itu, terhalang nur, maka yang ada gelap gelisah aja terus, gelisah terus hidup. Neraka itu ngarannya. Nah, kayak apa menghilangkan neraka itu? Minta ampun kepada Allah. Nah, kayak apa minta ampun? Nangis itu behemat, minta ampun bujur-bujur, diampuni oleh Allah Ta'ala. Insya Allah kita sudah batin kita nyaman. Nah, setelah itu apalagi yang kita lakukan? Istighfar tetap dilakukan, salawat diperbanyaki, maka nurlah di dalam diri kita. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Biasa di setiap kesempatan sebelum ulun berakhir, ulun selalu menyanyi lagunya itu aja. Kalau Guru Udin, yaitu kalau ada sumur di ladang, kalau ulun lagunya ini, ulun menyanyi, yaitu supaya kita jangan selalu berpisah dengan Nabi. Kalau guru juga, kalau ada sumur di ladang itu di bulu-bulu sini, tujuannya supaya kita selalu mengingat Nabi, supaya mengingat Nabi tumbuh cinta. Tanda tumbuh cinta, semakin dalam cinta kita, semakin dekat kita kepada Allah, semakin kuat beribadah. Kalau kita semakin koler beribadah, itu tanda bahwa cinta kita tertutupi oleh nafsu kita, maka kada kelihatan cinta kepada Nabi. Untuk menumbuhkan rasa cinta itu, ikuti maulid seperti ini, ikuti acara-acara yang bersifat keagamaan yang menimbulkan nur tadi. Makanya jangan sampai kita berpisah dengan Nabi. La tufarriq bainana wa bainahu wa baina habibika sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ya Allah kami dipisahkan dengan kekasih Engkau, kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagunya ku bawa, selalu ku bawa namamu di dalam hatiku. Itu nama Nabi itu lah. Nama Nabi, dan kayak pepian rasanya dengan orang yang kita sempurna. Kalau orang beginian itu yang sempurna, cantiknya, kebaikannya, kesugihannya, lalu kita cinta Nabi jutaan kali lebih hebat daripada itu. Kita andak Nabi, kita ubah lagi cinta kita. Dari kalau cinta kepada Nabi, pasti juga kita cinta kepada manusia, teratur cintanya. Kemana saja ku melangkah, ku bawa, selalu ku bawa namamu di dalam hatiku. Di muntung besambat Nabi, salawat ngarannya. Di hati kada berpisah dengan Nabi, salawat juga tapi kada berbunyi. Nyaman hidup, masuk surga bedahulu, ulun betakun. Paling nyaman di surga itu bertemu Nabi. Nabi di dunia ini dengan Nabi di surga berbedakah orangnya? Kada kalau anak masuk surga mati dulu melalui titian siratal mustaqim, diperiksa macam-macam. Kalau kita cinta Nabi di dunia ini juga kada melalui proses itu, langsung kita kalau pian jarang atau kada pernah mimpi Nabi, ya kan? Orang mimpi Nabi itu luar biasa, diberi anugerah. Tapi kita kada pernah mimpi Nabi, jangan kecewa. Muntung kita kada pernah berpisah dengan Nabi, hati kita rindu dengan Nabi. Apa bedanya dengan orang mimpi dengan Nabi? Lalu buktinya orang yang nangka itu lalu kelihatan agamanya bagus, akhlaknya bagus, dengan bini berakhlak santun, dengan laki muntungnya kada macam. Kenapa? Inya cinta dengan Nabi. Oleh karena itu kalau sudah kayak itu, di sana senang,
di sini senang, di mana-mana hatiku senang-senang terus kita. Itu aja yang dapat ulun sampaikan. Jangan sampai berpisah dengan Nabi kita. Kalau hendak hidup sengsara, coba-coba pang berpisah dengan Nabi. Kalau sempian ingin ditanya, ketika ditanya orang, ikam beisi karomah apa, beisi kemuliaan apa, ikam lain wali disambati orang, tapi kita bisa menyatakan bahwa aku punya karomah. Apa karomah ikam? Aku punya karomat karena aku adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa ikam bisa karomah? Samping aku umat Nabi Muhammad, aku orang yang selalu menyebut nama Nabi Muhammad. Maka itu selalu hatiku rindu dengan Nabi Muhammad. Itulah yang selalu dilakukan oleh Allah terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu ya jamaah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal barrina bi Rasulillah ya Allah. Jadikan kami berataan ini nak, kami yang hadir, anak cucu kami, laki kami, bini kami, keluarga kami berataan, semuanya yang berbakti kepada Nabi. Wa minal barina bimasyayikhina. Jadikan kami semuanya yang berbakti kepada guru-guru kami. Wa minal barina bil walidain. Jadikan kami berataan ya Allah yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta ampun maaf kalau penyampaian tadi ada tersalah di muntung atau di dalam batin. Ya, minta ampun maaf. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada kita Guru Jamal. Ada Bapak lanjut. Ada Bapak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa menjadi pencerahan atau inspirasi bagi kita semua di dalam meneladani akhlak Rasulullah SAW. Karena ini acaranya belum ditutup, sabar dulu ya. Awas mata awas. Cepat. Ada yang sempat saya catat tadi. Stop. Dalam visi ceramah beliau bahwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.